हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। आशा करुँच आपण मैंने भल थे। तो बहुत पिला बहुत सालारी पाँच मंथली लक्षे टंका भी सालारी पाँच मंथली 2 लाख टंका भी सालारी पाँच किंतु पिला तांको लाइफ रे एते खुशी ना कौन पाई खुशी ना बहुत प्रकार जॉब टेंशन भी रोचे बहुत प्रकार किए ईएमआई ट्रैप रे फसुँच कि बहुत प्रकार पिला अच्छा जो भी सालारी पाँच गोटे प्रोसेस वे रे खर्च भी करना ना सेविंग किसी अच्छी लोन ईएमआई ट्रैप हो जॉब प्रेशर हो जिते सालारी अधिक हम सेते भी पिला टेंशन प्रेशर भितर पिला आजिकल रोच तो मुझे गोटे बसु बसु आम सांग सहित मोर गोटे बसती तो मुझे सांगटा सागर कथा हो से सांगटा मत कहला कि तो बहुत सालारी आसूँ किंतु देखला बेलू लाइफ रे गोटे खुशी किसी ना तो जमती गोटे कम सालारी थेला जी खुशी गोटे पिलार होते तो ए एते सालारी है पिला खुशी न हबार रिजन कौन तो मुझे कथा हूँ सांगड़ा कहला कि मोर लक्षे टंका सालारी किंतु मोर मास शेष को किसी भी बचुनी तो मास शेष को न बचार रिजन कौन जेहेतु आगुरी आमर कम सालारी थिला खर्च भी कम थिला जेहेतु दिन को दिन सालारी भी बढ़ुची खर्च भी बढ़ुची तो जमीती रोजगार सेमती खर्च तो जिनस भितर प्रोब्लेमटा कौन ना सी ए मैरेज करछि तो आगुरी सांग मान सहित रोला पीजी रूम रेंट 6,000 था खर्च बार्च हो मसकू टंका 10,000 भितर 8,000 10,000 भितर खर्च होता जेहेतु एबे मैरेज करछि तार वाइफ सहित से घर नहीं रोचे तो घर रेंटटा 20,000 पड़ुछि 20,000 पर तार खर्च बार्च भी अच्छी तार लाइन बिल अच्छी वाटर बिल अच्छी तार जो मनकर ऑफिस भी जाऊँगी डेली कैब कर जाऊँगी विथ कैब रे भी खर्च अच्छी बाइक भी अच्छी बाइक रे भी पेट्रोल भी पकेया पड़ुछि मनकर कौ सांगसाथी किए बाहर को डाकिले सहित बुलिया जावाक पड़ुछि तापर घरे भी खर्च मंथली 20-30,000 खर्च भी जाऊँगी तो माने लक्षे टଙ୍କା गोटे लोक दरमा पाइले 50-60,000 टଙ୍କା खर्च पड़ेगा तापर ईएमआई से लोन करी बहुत लोन रो मंथली तार ईएमआई जाऊँगी 40,000 तो ये देखा गले हाथ में सेविंग किसी ना तो एमती बसु बसु मु कहली आउ केमती कौन फिर मैनेज होची ना मैनेज बर्तमान 9 to 9 जॉब आईटी सेक्टर रे से गोटे पिला जो जॉब करी तार ऑफिस हूँ 9टा घर बाहर 9टा बेले 9टा 10टार घर बाहर घर आसी पहुँचला बेलू 9टा 10टा मंथ एंड को ईएमआई घर खर्च निजर खर्च सब गलापर सालारी टंकाटाए सेविंग ना तो बर्तमान सी जिते 40,000 टଙ୍କା दरमा पाला सी 5,000 टଙ୍କା आटलिस्ट 4-5,000 टଙ୍କା बचुला तार सी नॉर्मल लाइफ जीऊला खर्च बार्च पर 4-5,000 बचुला ईएमआई चलता किंतु से ईएमआई कम थी 26,000 30,000 ईएमआई था खर्च बार्च पर किसी पैसा सेविंग करता 2,000-3,000 बचुला किंतु एबे जिते सालारी बढ़ला एबे खर्च भी बढ़ला एबे जो फैमिली नतला गोटे फैमिली भी होगला वाइफ भी इनक्लूड है तार खर्च भी बढ़ला खर्च बढ़िया पर रोजगार से हिसाब से तो बढ़ो ना रोजगार आजिकल रोजगार परसेंटेज 7% 8% तुम सालारी बढ़ले खर्च तुम 7-8% बढ़ खर्च तुम 20% 50% 100% दरकार पड़े भी खर्च बढ़ी जाऊँगी किंतु जिनस कौन एबे आगुरी से खाऊला पीजी रे एबे गोटे गोटे दिन ऑर्डर करा पड़ी जोमाटो स्विगी मिनिमम तुम गोटे बिरियानी ऑर्डर कले 500 रुपीज कि 400 रुपीज 600 रुपीज जड़े तुम कल 300-400 गला जब 2 जन कल 600-700 खर्च है जब तुम मनकर गोटे रेस्टोरेंट जाऊँ बारबिक्यू जाऊँ कि गोटे किसी बड़ रेस्टोरेंट जाऊँ मिनिमम तुम 1,200-1,500-1500 भितर गोटे खर्च जाऊँगी जदि मनकर गोटे सांग कहला गोटे ट्रिप्रे आम जा मिनिमम 10-12 हज़ार खर्च भी अच्छी तो एबे खर्चटा भी बढ़ुची जमीती रोजगार सेमिति खर्च तो देह खराब है घर लोग भी जानना देह खराब कौ दिन हो मत कहला मो मार कॉल आसला कि माँ मत कौच घरे एमती प्रोब्लेम सेमती प्रोब्लेम तो माने जेबे भी घर तांकर कॉल आसे तो किसी ना किसी प्रोब्लेम थाए एमती ना जे प्रोब्लेम न थाए लोन आड़े चली घर लोक तो बुझे गाँव में गोटे लक्षे टंका 50,000 टंका बहुत बड़ किंतु बांग्लोर हो हैदराबाद हो बाहर गोटे लक्षे टंका जी पाँच सबुठ कम बोधे से पिलाटा ही अधिक कम पाँच जदि 50,000 लक्ष भितर गोटे पिला किए पाँच सबुठ लोएस्ट सालारी हूँ सहीटा आउ 2 लाख 4 लाख 5 लाख यहाँ हूँ हाएस्ट सालारी लक्षे टू माने तुम 1,00,000-1,50,000 टका तुम जी 50,000 लक्षे कि 1,50,000 टका पाँच से हूँ सब लोएस्ट सालारी किंतु गाँव रे घर लोक बुझे नहीं कि तुम प्रोब्लेम कौन
ଗାଁରେ ଭାବିବେ କି ଘର ଲୋକ ହଁ ବହୁତ ପଇସା ଆସୁଛି, ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ରୋଜଗାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ କି ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି, ତା'ର EMI ବି ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା। ତ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ତୁମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କରେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କଲ, ତା'ର ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ର 12% 14% ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଦେବ। ଯାହା ବି ତୁମର କରେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଥିବ, ତୁମର ରେଟ୍ ଚାଲିଥିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ର 12% 13% 16% ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀର ଲୋନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ତ ତୁମର ତା'ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ ତାକୁ ପେ କରିବ। ତ ତାକୁ ପେ କଲା ପରେ ତୁମର ବଞ୍ଚିବ କେତେ ଟଙ୍କା? ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ 22 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଛି, ଘର ଲୋକ କେହି ଭାବିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ 22-25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ନା ପଇସାଟା ଆଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେଉନି, ଖାଲି ସେଭିଂ ହିଁ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ 50,000 ଲକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏ ଯେଉଁ 50,000 ଲକ୍ଷଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ତା'ର EMI, ଘର ଭଡ଼ା, ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ବି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଖେଳ ବୁଲ ଅଛି, ଖାଇବା ବାହାରେ ବି ଅଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଘରକୁ ସେ ଦେବ, ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୁମେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ 9 to 9 ଅଫିସ୍ ଗଲ, ଅଫିସ୍ ପରେ ତୁମର 9 to 9 ଅଫିସ୍ ପରେ ତୁମ କତିରେ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଲା କ'ଣ? ଯଦି ତୁମେ ମାସ ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ କତିରେ ପଇସା ରହିବନି, ତୁମେ EMI ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ପଇସା ସବୁ ସାରିଦେବ, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଏ ଯେଉଁ ଜବ୍ ତୁମେ କରୁଛ, ଏ ଜବ୍ କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଜବ୍ ହିଁ ବେକାର ପାଇଁ ତୁମେ କରୁଛ। EMI ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିକିରି EMI ପେ କରିକି ଖାଲି ଯଦି ତୁମେ ଜବ୍ଟା କରିବ, ତ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ କାମ କରିକିରି ଯଦି ତୁମେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ EMI ଖାଲି ଦେବ, ତ ସେ ଜବ୍ କରିବା ଯାହା ନ କରିବା ସେୟା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଟେନସନ୍, ତୁମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରେସର ନେଉଛି। ଘର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛ। ଘର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ଭିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ମନେକର ତୁମକୁ ଏବେ IT କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ଫାୟାର କରିଦେବ, ତ ତୁମର ହେବ କ'ଣ? ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଫାୟାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ ତୋର ଫାୟାର ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ। କେହି ଦିନେ ହିଁ ଏ କଥା ପଚାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଦରକାର ରେଜଲ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ପଇସା। ବିନା ପଇସାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବିନା ପଇସାରେ ତୁମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତୁମର ଜ୍ୱର ହେଲା, ତୁମର ଝାଡ଼ା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, କିଛି ବି ହେଲା, ଦିନେ କେଉଁ ଦିନ କେହି କଲ୍ କରି ପଚାର ନାହିଁ କି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଫିସରେ ଭଲ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, ଅଫିସରେ କେମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବେ କ'ଣ ନା ପଇସା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବେ ପଇସା ପଠାଇବୁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ତୁ କେବେ ଦେଖିବୁ, ଆମକୁ ତୁ କେବେ ପଚାରିବୁ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମକୁ କେବେ ପଚାରିବେନି କି ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ, ତୋର ଅଫିସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତୋ ଅଫିସରେ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ, କିଛି ଭଲ ଅଛି ତ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ତ। ତୁମକୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର ତୁମେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ହେଲ୍ପ ନ କରିପାରୁଛ, ତୁମକୁ କେହି କେୟାର କରିବେନି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ। ତୁମର ମନେକର ତୁମର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ଲୋନ୍ଟା ସୁଝିପାରିବନି, ତୁମର ଏବେ ଜବ୍ ପଳାଇବ, ତୁମ ପାଖରେ କେହି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବନି କି ତୁମେ ପଇସାଟା ସୁଝିବ କେମିତି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବି ଜବ୍ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ରିଆଲିଟି, ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମେ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗିରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଖାଇବ, ତାପରେ ବି ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ 10 ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲାଣି, ଜେପ୍ଟୋ ହେଇଗଲାଣି, ଜୋମାଟୋ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ୱିଗି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମିତ୍ରା ନାମ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମାଜନ୍ ନାମ ବି ଆସିଗଲାଣି। 10 ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରିରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ଘରେ ବସି ତୁମେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେବ, ଖାଲି ପଇସା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଘରେ ବସି ତୁମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ଘରକୁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତୁମେ ଆରାମସେ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ମନେକର ଯାଉଛ ଦୋକାନକୁ, ତୁମେ ଯଦି 200 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛ, ଘରେ ତୁମେ ବସିକିରି ସେଇ 200 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ତୁମେ 2000 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ତୁମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା, ତ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଜିନିଷ ହେଲା ତୁମ କତିରେ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ତୁମ କତିରେ ପଇସା ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛି, ସେ ବି ସେ ଜବ୍ଟା ପାଇବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପିଲାଟା କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ବସିଛି,
ମାସ ଶେଷକୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଝଡ଼ା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ହେଉଛି 9 to 9 ଜବ୍ ହେଉଛି, ଡେଲି ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, ପିଲା IT ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଡେଲି ଅପଡ଼େଟେଡ଼ ନହେଲେ ତୁମେ ଅଫିସରେ ଯାଇ କାମ କ'ଣ କରିବ, ଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏବେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଡେଲି ମନେକର ତୁମେ ଯଦି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରେନି, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯାଉଛି। ଅଫିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ଅଫିସରେ ସକାଳୁ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମିଟିଂ ସରୁ ସରୁ 1ଟା ସାଢ଼େ 1ଟା ପରେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ 2ଟା 2:30 ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଯାଉ 2ଟା 2:30 ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଫେର କାମ କର, ଫେର କାମ କରିକି ଫେର କାମ ସାରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇକିରି ଫେର 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପାଣି ପିଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଣି ପିଇକିରି ଫେର ଆସିଲା ପରେ ଫେର କ'ଣ ଟାସ୍କ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଫେର କାମ କର। ତ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରିବ? ଜବ୍ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କଲ୍ ଆସୁନି, ତୁମେ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? ଡେଲି 50ଟା ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋତେ ଆସୁଛି କଲ୍ ମାତ୍ର 2ଟା 3ଟା। ତା ଭିତରୁ HR ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୁ, କଲ୍ କରିଦେବେ, ପଚାରିଦେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ସାଲାରୀ, କରେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛ, ସରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟା ଆମ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ ସିନିୟରକୁ, ସିନିୟର ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୁ, ଖତମ। ତାପରେ ନା ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କଲ୍, ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି, ନା କୋଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ଟେନସନ୍ ପ୍ରେସର୍ ଭିତରେ ରହିକିରି ଏ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଜିଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ ଫିଲ୍ଡଟା ବୁଝିବେ ନାହିଁ କି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଯଦି ବି ମନେକର ଜବ୍ ପଳେଇଲା, ତୁମେ ସେ ଲୋନ୍ଟା କେମିତି ସୁଝିବ। ସେ ଲୋନ୍ଟା ସୁଝିବାକୁ ନା ତୁମ ଘରବାଲା କିଏ ଆସିବ, ନା ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ଆସିବ। ତ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, ରିଲେଟିଭ୍ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନା କିଏ ଦେବାର ଅଛି, ନା କାହା କଥା ତୁମେ ଆଣୁଛ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ହେଲା ପଇସା। ବିନା ପଇସାରେ ଭାଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେନି। ତୁମ ନିଜ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର କିଏ ବି ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର କିଏ ତୁମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କେଉଁ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଉ, କେଉଁ ବି କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ କତିରେ ପଇସା ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ବି ଛିଡ଼ା ହେବେନି। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ତ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ଖୁସି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା 1 ହେଲା ଜବ୍ ଯିବାର ଟେନସନ୍, 2 ହେଲା EMIର ଟେନସନ୍, 3 ହେଲା ଜବ୍ ଯଦି ପଳେଇବ ତୁମକୁ ଜବ୍ ମିଳିବନି, 4 ହେଲା ତୁମେ ଏ ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ପାଉଛ, ଏ ସାଲାରୀ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ପାଇବ। ଆର ବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଏତିକି ସାଲାରୀ ପାଇବ, ତାପରେ ତୁମକୁ ଏ ସାଲାରୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୁମେ ତାପରେ କରିବ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛି, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି କି 1%ର ବି ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏତେ ପ୍ରେସର ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛି, ଯଦି ସେ ପିଲାଟାର ଜବ୍ ପଳେଇବ ତାପରେ କରିବ କ'ଣ। ଜବ୍ ବି ପିଲାଙ୍କ ଯାଇଛି, ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ, ତାର ଜବ୍ ପଳେଇଲା, 3 ମାସେ ତା ଘର ଲୋକ କେହି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନା ତାକୁ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 3 ମାସେ ତାର EMI ବନ୍ଦ ହେଇଛି, 3 ମାସେ ସେ ସାଲାରୀ ପେ କରିନି, 3 ମାସେ ସେ କିଛି ବି କରିନି, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ଚଳିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ EMI ପେ କରିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା, ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସିଏ କେଉଁ ପ୍ରେସର ଟେନସନ୍ରେ ଥିବ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ଜବ୍ଟା ସତରେ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଘର ଲୋକ ବାହାରେ ଗପି ବୁଲିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଜବ୍ ଯାଇନି, ସେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଆମକୁ କହୁଛି କି ଜବ୍ଟା ପଳେଇଛି। ତ ଭଲ ହିଁ, ଯଦି ବି ଜବ୍ ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଓଭରକମ୍ କରିକି ତୁମେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବ। ତ ଜିନିଷ ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା କହିବାର ରିଜିନ୍ ହେଲା ରିଆଲିଟି ଲାଇଫ୍ରେ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ବି ତୁମେ ଜବ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସେଭିଂ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କର। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କମ୍ ହେଇପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ୁଛି, ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ତୁମେ ବି ଅପଗ୍ରେଡ଼ ହେଉଛ, ସାଲାରୀ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାର୍କେଟରେ ରହୁଛ, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ କିଛି କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କର ସାଲାରୀ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାଏ କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସେଭିଂ କରିକି ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କର ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ଲୋନ୍ ସୁଝିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। କାହିଁକିନା ସବୁ ଲୋକ କହିବେ, ସବୁ ଲୋକ ପଛରେ କହିବେ, ସବୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ୱେଟ୍ କରିବେ କି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କର। ଯାହା ବି ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ଲୋନ୍ କରିଦେଲ, ଲୋନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ,
तापर लोन किसी पर्सनाल लोन मुझे ये भिडियो आपण कहूँ जो मैंने भी किसी भी इमोशनाल होगी कौ भी घर कथार हो कौ भी रिलेटिव कथार हो जब तुम पर्सनाल लोन करुच से भूल आउ केबे भी करनी पर्सनाल लोन इंटरेस्ट बहुत अधिक पर्सनाल लोन केबे भी ट्राए करना पर्सनाल लोन नवा जदि भी तुम लोन नौच निजपाई किसी निजे भी कर तुम्हें निजपाई जदि से लोन न कर तुम पर्टिकुलर लोन जमा ही करना ना किए भी कहू जी भी जिते क्लोज हो जिते भी जी कहू से लोन जमा ही करना तुम्हें ही निजे फसब तुम पाखे कहीं छिड़ा हेबे जितेबाला तुम जॉब जीव से तुम जापर रियलाइज कर कि मु लोनटा कौन पर एत पैसार करी से तुम पाखे कहीं नथे ना तुम पेरेंट्स थे ना तुम रिलेटिव थे ना तुम किए भी क्लोज फ्रेंड थी कहीं नथे तो यही वीडियो तो सालारी अधिक पाइकी भी पिला खुशी ना पिलांकर प्रोब्लेम कौन पिला आजिकल खर्च को भाया कर तुम बिलीव कर पिला आजिकल ऑर्डर भी हो ड्रेस पिंधुंट बाहर तो बहुत प्रकार बुलवा जाऊँच बाहर शॉपिंग भी करुँच खर्च जो तुम रोजगार बढ़ सेमती से हिसाब से तुम भी खर्च कर तो सेविंग किसी हेनी तो आटलिस्ट ट्राए कर किसी सेविंग करने तो ये वीडियोटा बहुत लेंदी कर किसी फायदा ना तो वीडियोटा जदि आपण भल लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चैनल को ये रोचे थैंक यू